Hello students, now we are going to discuss various deductions allowed under section 2 and under section 80 to an SEC. We know that these deductions are allowed to mentioned SECs if he is satisfied the condition given under particular deduction. So also we consider that a deduction is allowed if SEC has claimed it, otherwise not. So we are discussing various deductions under section 80. These deductions are deducted from gross total income of an SEC. An SEC means a person to whom income tax or tax liability is payable. In present lecture we are firstly looking deduction in respect of rents paid under section 80 double G. This is related with rents paid by SEC. An individual SEC who is not in receipt of any house rent allowance as specified in section 10 clause 13A, paying rent in respect of house accommodation for the purpose of his own residence can claim deduction as under actual rent paid less 10% of total income or 25% of his total income or ceiling limit rupees 5000 per month, whichever is less. So consider these three items. This deduction is allowed to an individual who is not receiving house rent allowance but paying rent for house for the purpose of his resident. The deduction can be claimed as actual rent paid less 10% of his total income or 25% of his total income or ceiling limit rupees 5000 per month, means for year 60,000, whichever is less. For this section, total income means the income after deducting long-term gains and all permissible deductions under section 80. So this deduction is allowed in respect of rents paid and limit is given here. Conditions for claiming this deduction are the SEC or his spouse, minor child, or a Hindu undivided family of which he is a member should not own any residential house accommodation at the place where SEC resides, performs his duties or employment or carries on his business or profession. पहिली कंडिशन SEC व्यक्ती असेल किंवा हिंदू अनडिवाइडेड फॅमिली असेल. जर SEC व्यक्ती असेल तर हिज स्पाउस म्हणजे जोडीदार, पती असेल तर पत्नी, किंवा त्यांचे मायनर चाइल्ड असेल, किंवा हिंदू अनडिवाइडेड फॅमिलीचा कुठला मेंबर कोणत्या तरी ठिकाणी काम करत असेल, बिझनेस करत असेल, प्रोफेशन करत असेल आणि ते रेंट पेड करत असतील तर ही डिडक्शन मिळेल. The SEC files a declaration in Form 10
BA regarding the expenditure incurred by him towards the payment of rent. हा प्रिस्क्राइब्ड काही फॉर्म भरून द्यावे लागतात डिडक्शन क्लेम करताना, तर तो फॉर्म आहे. The assessee being an employee who is entitled to house rent allowance from the employer is eligible for exemption under section 1013A but not for deduction under section 80GG. It means that this deduction is not allowed to those persons who getting HRA from the employer. This deduction is given only those employee or persons doing business or profession and not receiving HRA from the employer. They are eligible for that deduction. The deduction is available for metro cities and some other specified cities. That is very important. This deduction is mostly allowed in metro cities and specified cities. Those cities not specified here, that deduction will not be allowed. Another deduction in respect of certain donations for scientific research or rural development under section 80GA. We discussed 80G donations, but we are here discussing in specific manner. This deduction in respect of donations, जर का देणगी सायंटिफिक रिसर्च कामासाठी दिली असेल किंवा ग्रामीण विकासासाठी दिला असेल तर ही स्पेशल डिडक्शन मिळते. त्याला आपण म्हणतो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GA. For payments made by an assessee in the previous qualifying for this deduction, sum paid to an approved scientific research association or university, college or other institution to be used for scientific research. It means that association should, university or college or institution is working for scientific research. Sum paid to an approved university, college or other institution to be used for research in social science or statistical research. Apart from this, the college or university may also concern with social research or statistical research that should be considered. Sum paid to an association or institution to be used for carrying out any program of approved rural development or for training of person for implementing program of rural development. काही रक्कम दिली आपण असोसिएशनला किंवा इन्स्टिट्यूशनला जे जे अप्रूव्ड आहेत, म्हणजे ज्याला मान्यता आहे अशांना, आणि ते रुरल डेव्हलपमेंटसाठी काम करतात किंवा रुरल डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी ट्रेनिंग देतात. सम पेड टू पब्लिक सेक्टर कंपनी or local authority or to association of institution approved by the national committee for carrying out eligible project or scheme. काही आपण रक्कम देतो, सम म्हणजे अमाऊंट, डोनेशन पेड टू पब्लिक सेक्टर कंपनी की सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारी कंपनी असेल किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल किंवा कोणतीही अप्रूव्ड असोसिएशन असेल ज्याला नॅशनल कमिटीनं अप्रूव्ह केलं, कशासाठी, कॅरिंग आउट इलिजिबल प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कीम, काही प्रोजेक्ट्स रुरल भागामध्ये किंवा काही इम्प्लिमेंट करण्यासाठी. सम पेड टू असोसिएशन और इंस्टिट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर कॅरिंग आउट एनी अप्रूव्ड प्रोग्राम ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्स म्हणजे दुर्मिळ साधन सामग्री जतन करणे, त्यासाठी देखील काही संस्था काम करतात आणि त्यांना आपण जर आर्थिक मदत केली म्हणजे डोनेशन दिलं तर ते सुद्धा लक्षात घेतलं जाईल. सम पेड टू नोटिफाईड फंड फॉर अप्रोसेस्टेन, सम पेड टू notified rural development fund duly set up by the
सेंट्रल गव्हर्नमेंट जर का सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा रुरल डेव्हलपमेंट फंड असेल, त्याला डोनेशन दिलं असेल, तरी देखील इथं आपण लक्षात घेणार. सम पेड टू नॅशनल अर्बन पॉवर्टी इरॅडिगेशन फंड ड्युली सेटअप बाय दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट. यामध्ये आणखी आपण एक ॲडिशन इथे घेतलेले आहे की नॅशनल अर्बन पॉवर्टी इरॅडिगेशन फंड देखील इथं आपण लक्षात घेणार आहे. नोट्स. Appreciation is a process where new forests are planted across land without trees. Appreciation Appreciation म्हणजे एक प्रोसेस आहे. न्यू फॉरेस्ट एखाद्या ठिकाणी जिथं पूर्वी झाडं नाही तिथं नवीन फॉरेस्ट तयार करायचं. Deduction is not allowed if the income of association includes income under the head profit and gains of business or profession. जर असे जे डोनर आहेत त्यांचं उत्पन्न बिझनेस पासून किंवा प्रोफेशन पासून असेल आणि त्यांनी डोनेशन दिलं असेल तर ही डिडक्शन त्यांना मिळणार नाही. म्हणजे हे हेड सोडून दुसऱ्या हेड पासून उत्पन्न मिळालं असेल आणि डोनेशन दिलं असेल तर क्वालिफाईंग आहे. The amount of deduction is whole of such payments made and no deduction is allowed for such payments or other provisions of the act for the same or any other assessment year. जर या क्लॉजसाठी याच्यासाठी दुसरीकडे कुठे डिडक्शन घेतली नसेल आणि याच 80GG मध्ये डिडक्शन घ्यायची असेल तर ही जेवढी रक्कम दिली तेवढी सगळीच्या सगळी डिडक्शन मिळते, म्हणजे 100% डिडक्शन मिळते. Donation exceed rupees 10,000 will not be allowed unless such sum is paid by any mode other than cash. म्हणजे 10,000ची रक्कम ही सगळी ही आपल्याला चेकनं वगैरे दिली पाहिजे तर ते अलाउड होईल. नवीन डिडक्शन in respect of contribution given by companies to political parties under section 80GG. आपल्याला माहित आहे की आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज काम करतात. दे आर फायटिंग फॉर गेटिंग पॉवर अँड दे डू देअर प्लॅन ऑफ ॲक्शन फॉर द वेलफेअर ऑफ द नेशन. आता इथं आपण काय पाहतोय डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज. आता इथे डिडक्शन कोण देणार आहे? कंपनीच देणार आहेत. कंपनीनी डिडक्शन दिली पॉलिटिकल पार्टीला तर 80GG ही डिडक्शन मिळेल. इन कम्प्युटिंग टोटल इन्कम ऑफ एन SEC being an Indian company contributed any sum by it in the previous year to any registered political party or an electoral trust can be wholly claimed as deduction under section 80GG. Political party means a political party registered under section 29A of the Representation of the People Act 1951. This deduction is allowed to companies. That is contribution given by companies to political party or parties. Whole amount is allowed for deduction, that is 100% deduction is allowed. Deduction in respect of contribution given by any person to political party. In previous deduction we considered with 80GG, that is contribution given by companies to political parties, but here is different. Deduction in respect of
deduction in respect of contribution given by any person to political party under section 80GG. Here we may consider SEC other than companies. In computing the total income of an SEC being any person except local authority and every artificial juridical person wholly or partly funded by the government, contribution made by him in previous year to any registered party, political party or an electoral trust can be wholly claimed as deduction under section 80GG. आता ही डिडक्शन काय आहे पहा. कॉन्ट्रीब्युशन दिली, पर्सननी दिली, कुणाला? पॉलिटिकल पार्टीला. तर इथं काय म्हटलेलं आहे, इन कम्प्युटिंग दी टोटल इन्कम ऑफ एनएससी बिईंग ए पर्सन, यामध्ये लोकल अथॉरिटी घेणार नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार नाही. आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन म्हणजे कायद्याने निर्माण झालेली कृत्रिम व्यक्ती घेणार नाही. आणि त्या संस्थेला, जी संस्थेला आपण कॉन्ट्रीब्युशन देणार आहे त्याला गव्हर्नमेंटचं काहीतरी आर्थिक सहाय्य मिळत असलं पाहिजे. आणि मग त्या संस्थेनं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीला जर काय देणगी दिली असेल किंवा इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जे आपले आहे इलेक्शनचं काम करण्यासाठी, चांगलं होण्यासाठी ज्या ट्रस्ट तयार काम करतात त्यांना जर आपण मग कॉन्ट्रीब्युशन दिली तर जेवढी रक्कम दिली तेवढीच्या तेवढी या 80GG खाली डिडक्शन मिळेल. येट आतापर्यंत आपण डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स पाहिल्या, म्हणजे पैसे देतो आपण कोणाला तरी आणि मग त्याचे डिडक्शन मागतो. म्हणजे आतापर्यंत आपण ज्या डिडक्शन 80च्या चर्चा केल्या त्या सगळ्या अबाउट कशाविषयी होत्या? पेमेंट्स, म्हणजे आशिषीने पैसे दिले. आता याच्या विरुद्ध डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इन्कम्स, सेकंड टाईप. 3 टाईप्स आहेत. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स पहिला टाईप, दुसरा टाईप डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इन्कम्स आणि तिसरा टाईप डिडक्शन अदर डिडक्शन्स. आता दुसरा पार्ट आपण आता आजच्या लेक्चरला सुरू करतो. काय? पहिला पार्ट इथपर्यंत संपला पेमेंट्स. आता दुसरा पार्ट आहे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इन्कम्स. म्हणजे आपल्याला इन्कम मिळतो आरसीसीला, त्याला काही डिडक्शन्स आहेत का? आतापर्यंत जे चर्चा केली ते पेमेंट्स आपण दिलं, डोनेशन दिलं, रेंट दिलं किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट खरेदी केली म्हणजे पैसे गेले. आता पैसे आले म्हणजे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इन्कम्स, तर त्याला काय डिडक्शन्स आहेत हे आपण आता चर्चा करणार आहे. The deduction included in this category are to be made with reference to the net amount. आता इथे लक्षात घेताना of respective income which are included in the gross total income of an SEC under section 80AB. आता इथं आपल्याला इन्कम जे मिळते ते लक्षात घ्यायचं आहे SEC ला, ते बी इन्कम नेट इन्कम पाहिजे, ग्रॉस इन्कम नाही. कसलं इन्कम पाहिजे? नेट इन्कम. तरच ते आपण म्हणजे नेट इन्कम घेणार लक्षात, ग्रॉस इन्कम लक्षात घेणार नाही. देर आर सर्टन इन्सेंटिव्ह टाईप ऑफ डिडक्शन, म्हणजे ह्या इन्सेंटिव्ह टाईप आहेत. दे आर अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, म्हणजे औद्योगिक संस्थांना ह्या डिडक्शन मिळतात. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्समध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना मिळतात. स्पेशल कॅटेगरी काही स्टेट्स आहेत आपल्या देशामध्ये त्यांना मिळतात. हॉटेल्स अँड कन्व्हेन्शन सेंटर्स आहेत त्यांना मिळतात. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आहेत त्यांना मिळतील. दीज डिडक्शन्स आर गिवन अहेड. या डिडक्शन आता आपण पुढे पाहणार आहोत. पहिली डिडक्शन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स or enterprises engaged in infrastructure development under section 80IA. अशा काही औद्योगिक संस्था आहेत ज्या
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे मूलभूत सुविधा, भौतिक सुविधा तयार करण्यासाठी काम करतात किंवा काही संस्था, औद्योगिक संस्था किंवा उद्योगधंदे या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटमध्ये काम करतात, त्यांच्यासाठी ही डिडक्शन आहे. Number of consequent assessment year for which deduction is admissible 10 out of 15 initial assessment years. आता आपण पुढे जी चर्चा करणार आहे ती डिडक्शन आपल्याला 10 वर्ष घेता येते. 15 वर्षामध्ये इनिशियल म्हणजे सुरुवात केल्यापासून त्या क्षेत्रामध्ये आपण ज्या परिस्थिती स्पेसिफाईड आहे तिथं काम केल्यापासून 15 वर्षामध्ये आपल्याला किमान ही 10 वर्ष डिडक्शन घेता येते सुरुवातीपासून. कधी? सुरुवातीपासून 15 पैकी 10 वर्षामध्ये घेता येते. जिथं आपण इनिशिएट करणार तिथून 10 वर्ष मिळणार. बघा आता काय एंटरप्राइज ABCD असं घेणार. एंटरप्राइज engaged in developing, operating and maintaining infrastructure facility like roads, bridges, railway system, highway projects, water supply scheme, port or airport etc. ज्या संस्था रोड बांधणीच्या कामामध्ये, पूल बांधणीच्या कामामध्ये, रेल्वे सिस्टीमच्या कामामध्ये, हायवेच्या कंप्लीट करण्याच्या प्रोजेक्टमध्ये, वॉटर सप्लाय स्कीममध्ये किंवा एअरपोर्ट डेव्हलप करण्याच्या किंवा पोर्ट किंवा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंटचं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम करतात, त्यांना ही डिडक्शन मिळेल. मात्र ही कधी सुरुवात झाली पाहिजे की हा प्रोजेक्ट 1/4/95 नंतर सुरू झाला पाहिजे. 1/4/95 ते 31/3/2017 या कालावधीमध्ये तो प्रोजेक्ट सुरू झाला पाहिजे असावा. तरच ही डिडक्शन किती मिळेल? 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 कन्स्टिट्यूट असेसमेंट इयर्स. जेवढं 100% त्या जेवढा प्रॉफिट मिळेल तेवढी डिडक्शन मिळेल. म्हणजे टॅक्स इथं प्रॉफिट जो मिळेल त्याच्यावर 100% डिडक्शन म्हणजे थोडक्यात टॅक्स द्यावा लागणार नाही. आता 100% डिडक्शन मिळणार पण किती वर्ष? की कंपनी सुरू झाल्यापासून, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सुरू झाल्यापासून 15 वर्षात ही डिडक्शन मिळेल. मात्र किती मिळेल? लगातार म्हणजे लागोपाठ 10 वर्ष. म्हणजे समजा इनिशिएट केलं, एकदा सुरू केलं की तिथून 10 वर्ष. समजा पहिल्या वर्षी क्लेम केला नाही, दुसऱ्या वर्षी नाही केला, नंतर केला तर तिसऱ्या वर्षीपासून ते 13व्या वर्षापर्यंत ही डिडक्शन मिळेल. म्हणजे कोणतीही 10 वर्ष 15 वर्षापैकी जिथं सुरुवात केली तिथून 10 वर्ष कन्स्टिट्यूट पाहिजेत. अंडरटेकिंग प्रोव्हाइडिंग टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिसेस. आता टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिसेस यामध्ये काम करणारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स यांचंही कामकाज सुरू झालं पाहिजे 1/4/95 ते 31/3/2005 या दरम्यान सुरू पाहिजे. यांना देखील किती मिळेल? 100% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट 5 इयर्स. पहिल्या 5 वर्षाच्या नफ्याच्या 100% आणि दुसऱ्या 5 वर्षाच्या नफ्याच्या 30% एवढी डिडक्शन मिळेल. म्हणजे इथं वरती जे आहे ते बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आता जे आहे ते टेलिकम्युनिकेशन संबंधी याला डिडक्शन आपल्याला पहिल्या 5 वर्षासाठी 100% घेता येईल आणि दुसऱ्या 5 वर्षासाठी 30% नफ्याच्या घेता येईल. सी. अंडरटेकिंग्स डेव्हलपिंग, ऑपरेटिंग अँड मेंटेनिंग स्पेशल इकॉनॉमिक झोन सेस त्याला आपण म्हणतो, और नोटिफाईड इंडस्ट्रियल पार्क किंवा इंडस्ट्रियल पार्क. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये इकॉनॉमिक झोन तयार केला किंवा इंडस्ट्रियल पार्क तयार केला तर अशा अंडरटेकिंगची सुरुवात कधी? कमेन्समेंट ऑफ सेसची सुरुवात कधी झाली पाहिजे? 1/4/97 ते 31/3/2006 या कालावधीमध्ये झाली पाहिजे. कमेन्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क याची सुरुवात झाली पाहिजे 1/4/97
ते 31/3/2011. किती मिळेल याला डिडक्शन? 100%. 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 consecutive असेसमेंट इयर्स. 10 वर्ष मिळेल 100%. अंडरटेकिंग जनरेटिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर, की काही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ह्या इलेक्ट्रिसिटी तयार करतात आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करतात. असं जर असेल आणि त्यांची कमेन्समेंट सुरुवात 1/4/93 ते 31/3/2017 या कालावधीमध्ये झाली असेल तर ही डिडक्शन मिळेल. किती मिळेल? 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 consecutive असेसमेंट इयर, की ही डिडक्शन 100% मिळेल, 10 वर्षाला मिळेल. 15 पैकी 10 वर्ष जिथून सुरुवात करणार कॉन्स्टिट्यूट, तिथून कॉन्सिक्वेट तिथून कॉन्सिक्वेट म्हणजे तिथून पुढे, म्हणजे 10 वर्ष मिळेल 15 वर्षापैकी. अंडरटेकिंग लेईंग न्यू नेटवर्क फॉर ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्युशन. आता न्यू नेटवर्क तयार करण्यात आपण पाहतो की वी आर लिव्हिंग इन द एज ऑफ कॉम्प्युटर, सो नेटवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता नेटवर्क मोबाईल असेल, कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस असतील, याच्यासाठी समजा आपल्याला काही नेटवर्कची गरज असते. विशेष करून आपल्याला ज्याला आपण म्हटलं मोबाईल्स असतील, टेलिव्हिजन्स असतील किंवा कम्प्युटर्स असतील, तर मोबाईल आपल्याला नेटवर्कची गरज असते फॉर गेटिंग ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. आता इथं काय म्हटलेलं आहे? अंडरटेकिंग लेईंग न्यू नेटवर्क फॉर ट्रान्समिशन ऑफ और डिस्ट्रीब्युशन. अशी अंडरटेकिंग कधी सुरू झाली पाहिजे? 1/4/99 ते 31/3/2017 मध्ये सुरू झाली पाहिजे. याला किती डिडक्शन मिळेल? 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 consecutive असेसमेंट इयर्स, की 10 वर्ष डिडक्शन नफ्याच्या 100% कंटिन्युअसली मिळेल. फक्त पिरियड किती लक्षात घ्यायचा? 15 पैकी 10 वर्ष. कोणतीही 10 वर्ष जिथून सुरू इनिशिएट करणार तिथून मोजायची, ते तिथून पुढे 10 वर्ष मोजणार. फक्त 15 वर्षाच्या आत लिमिट आहे. 15 वर्षानंतर डिडक्शन आपण 10 वर्षाचा क्लेम करता येणार नाही. 15 मधलीच कुठलीही 10 वर्ष. अंडरटेकिंग फॉर सबस्टॅन्शियल रिनोव्हेशन ऑफ एक्झिस्टिंग नेटवर्क ऑफ ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन. कमेन्समेंट म्हणजे ही सुरुवात कधी झाली पाहिजे? 1/4/2004 टू 31/3/2027 या कालावधीमध्ये जर हे काम केलं असेल. अंडरटेकिंग फॉर सबस्टॅन्शियल रिनोव्हेशन ऑफ एक्झिस्टिंग नेटवर्क ऑफ ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन, जे पहिलेच आपलं नेटवर्क एक्झिस्टिंग आहे त्याचं रिनोव्हेशन केलं. यासाठी हे काम करणारी कंपनीने ही कंपनी सुरू झाली 1/4/2004 ते 31/3/2017 कालावधीत. तर रेट ऑफ डिडक्शन किती आहे? 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 consecutive असेसमेंट इयर. असेसमेंट इयर्स म्हणजे आता या आपल्याला 15 वर्षामध्ये कुठलेही 10 वर्ष इथे लक्षात घेता येतील आणि त्याच्या 100% प्रॉफिटच्या डिडक्शन मिळेल. लास्ट जी, इंडियन कंपनीज अंडरटेकिंग फॉर रिकन्स्ट्रक्शन रिवायवल ऑफ पॉवर जनरेटिंग प्लांट. भारतीय कंपनी की पॉवर जनरेटिंग प्लांटचं त्याचं रिनोव्हेशन करायचं असेल, रिकन्स्ट्रक्शन करायचं असेल आणि त्यासाठी त्या कंपनीनं सुरुवात केली असेल 31/3/2011 पूर्वी, तर त्यांना ही डिडक्शन मिळेल. 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 10 consecutive
असेसमेंट इयर्स. म्हणजे इंडियन कंपनी पाहिजे, त्यांनी रिकन्स्ट्रक्शन केलं पाहिजे किंवा पॉवर जनरेशन प्लॅन्टचं. त्यांना ही कंपनी 31/3/2011 पूर्वी या क्षेत्रामध्ये काम करणारी असावी. त्यांना जो नफा मिळेल या कामासाठी त्याच्या 100%, या अशा पद्धतीचं काम करण्यासाठी जो नफा मिळेल त्याच्या 100%, 10 कॉन्सिक्वेंट इयरमध्ये, 15 पैकी 10 इयरमध्ये ही डिडक्शन मिळेल. So I am completing my lecture here. Thank you.